ہمیں خوشی ہے کہ آج اس فنکشن میں بہت سارے معزز حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ فنکشن یہ اس لیے منعقد کی جا رہی ہے کہ ہمارے شہر کے بہت معتبر شاعر، استاد شاعر ڈاکٹر سید شمیم ہاشمی صاحب کا شعری مجموعہ منظر عام پر آیا ہے، جس کا عنوان ہے خاردار۔ تو اس کی رسم اجرا بھی ہونی ہے، ساتھ ساتھ ان کو جو ہے ہم لوگ جو ہے اعزاز سے نوازیں گے۔ تو آج کے لیے اس کی صدارت کے لیے ہم لوگوں نے جناب انعام نبی صدیقی صاحب کا نام پیش کیا ہے، جو یہاں نے صدارت تو وہ کریں گے، لیکن آپ مطلب مہمان خصوصی انعام نبی صدیقی صاحب ہیں، اور آج کی صدارت مطلب اس محفل کی صدارت جناب شمس الحسن صاحب شمس بیتوی اصدقی کر رہے ہیں۔ تو میں شمس صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آگے اسٹیج پر آ کے راضی ہیں۔ اور انعام نبی صدیقی صاحب آپ تشریف لائیں۔ مہمان خصوصی ہمارے انعام نبی صدیقی صاحب ہیں، اور مہمان اعزازی کے طور پر جناب ناظر حسین صاحب سے بھی درخواست ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر آ جائیں۔ اب شاہ نواز حسین صاحب سے درخواست ہے کہ وہ بھی آگے آ جائیں۔ شاہ نواز احمد خان صاحب سے درخواست ہے، جناب شمیم ہاشمی صاحب وہ تشریف لائیں۔ جو ہے ہم لوگوں نے جناب ڈاکٹر چاند نظامی صاحب کے سپرد کیا ہے، تو ان سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اپنا کام شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی حبیبہ الکریم۔ جیسا کہ پروگرام کے انعقاد کی جو غرض و غایت ہے اس سے ہم لوگ پہلے ہی سے واقف ہیں، اور چند تعارفی کلمات جناب نٹکھٹ عظیم آبادی کے زبانی ہم لوگ سماعت کر چکے ہیں۔ جو فہرست یہاں موجود ہے کافی طویل فہرست ہے، لیکن معذرت کے ساتھ میں عرض کر دوں کہ پروگرام کافی دیر سے شروع ہو رہا ہے اور ٹھیک 1 بجے اس کو ختم ہونا ہے، تو ممکن ہے کہ اس میں کچھ کمی بھی کی جا سکتی ہے۔ اس لیے میں جو لوگ یہاں تشریف لائیں گے اظہار خیال کے لیے، میں آغاز میں ہی ان سے دست بستہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ دوسروں کا خیال ضرور رکھیں، گفتگو میں اتنی طوالت نہ ہو، سننے والے اکتا میں اور دوسروں کا حق مارا جائے۔ تلخیص سے کام لینا زیادہ بہتر ہے، وقت بھی بچے اور سننے والوں کی سماعت پر بھی وہ بار نہ بنے۔ ظاہر ہے کہ کسی مبارک مجلس میں حصول خیر کے لیے ہم لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم لوگ کلام الہی کی تلاوت سے آغاز کرتے ہیں۔ چنانچہ آج کی اس مجلس کا بھی آغاز میں چاہتا ہوں کہ تلاوت کلام مقدس سے ہو، اور اس کے لیے میں ملتمس ہوں جناب انعام الحق انعام سے برائے مہربانی آپ تشریف لائیں اور کلام مقدس کی چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل فرما کر آج کی اس مبارک اور مسعود مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان
من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ تلاوت سے آج کی اس مبارک مجلس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ظاہر ہے کہ جہاں ذکر قرآن ہو اور صاحب قرآن کا ذکر نہ ہو تو بات کچھ ادھوری سی رہتی ہے۔ قرآن جیسا عظیم تحفہ جس نے اس کائنات کو عطا کیا وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کے لیے کشمیر صاحب کو برائے مہربانی آپ تشریف لائیں اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں نعت کریم کے چند اشعار پیش فرمانے کی سعادت حاصل کر لیں۔ جناب سید عبداللہ ہاشمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار سماعت فرمائیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف آوری پر کہے گئے چند اشعار ہیں۔ عرض کیا ہے کہ نہ چرخ فلک تھا نہ فرش زمیں تھا، ستارے تھے روشن نہ ماہ مبیں تھا، نہ جنت نہ دوزخ نہ عرش بری تھا، نہ جن و ملائک کا چرچا کہیں تھا، نہ کوئی مکاں تھا نہ کوئی مکی تھا، خدا کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ خدا نے کیا دست قدرت ہویدا، کیا نور سے اپنے ایک نور پیدا، وہ نور محمد تھا شفاف ایسا کہ تخلیق پر اپنی خود ہو کے شیدا، خدا نے زمانے کی ہر شے بنائی، بنی نور احمد سے ساری خدائی۔ وہی نور ہے وجہ تخلیق عالم، وہی نور ہے ذرے ذرے میں مدغم، اسی نور سے ہے بنی روح آدم، اسی نور سے ہے بنے ابن مریم، وہی نور ہے جو حیات آفری ہے، اسی کی ضیاء سے یہ دنیا ہنسی ہے۔ جو پیدا ہوئے تاجدار دو عالم، تو اوندھے گرے لات و عزا دھمادھم، گرے کنگرے قصر کسریٰ کے اس دم، ہوا سرنگوں شاہ قیصر کا پرچم، بچھے خیر مقدم میں یہ بحر و بر ہیں، محمد پہ صدقے وہ خیر البشر ہیں، محمد پہ صدقے وہ خیر البشر ہیں۔ حمد و نعت کے بعد کتاب کا اجرا ہو جانا چاہیے تاکہ پھر کتاب پر بات ہو سکے۔ اور آج بہت ہی بڑا دن ہم لوگوں کے لیے ہے، آج 9 نومبر ہے، یوم اقبال یعنی یوم اردو ہے، اور اسی مناسبت سے آج اس تقریب کی تاریخ جو چنی گئی ہے وہ اسی مناسبت سے چنی گئی تھی کہ یہاں اردو کے حوالے سے بھی کچھ باتیں ہونی چاہیے۔ کتاب کو ہم لوگ صاحب کتاب کے حوالے سے جانتے ہی ہیں، جو صاحب کتاب کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کتاب کے اندر کیا ہوگا۔ جناب نٹکھٹ عظیم آبادی صاحب سے ملتمس ہوں کو تشریف لائیں اور افتتاحی کلمات سے نوازیں۔
جو اس وقت معزز مہمان تشریف لائے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ان سے واقف نہیں ہیں، تو ہماری خواہش ہوگی کہ جناب نٹکھٹ صاحب ان حضرات کا تعارف بھی ٹھیک ٹھاک یہاں کرا دیں، تاکہ ہم سب لوگ واقف ہو جائیں کہ کیسے کیسے ماہ و نجوم کا اجتماع آج اس ہال میں ہو رہا ہے۔ جناب نٹکھٹ صاحب۔ ہمارے بیچ بہت سارے لوگ موجود ہیں یہاں، ابھی تشریف لائے ہیں دھنباد سے کلہانچل یونیورسٹی کے صدر شعبہ اردو جناب عالمگیر ساحل صاحب، جو دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے بغل میں جن لوگ کو جانتے ہیں ہم رضوان صاحب ہیں، جو یہاں صدر شعبہ انگریزی ہیں ونوبا بھاوے یونیورسٹی کی، اور ان سے قبل جو ہیں سید عبید اللہ ہاشمی صاحب ہیں، جو یہاں اور تو دو آدمی آئے ہیں جو ریسرچ اسکالر ہیں، وہ تو محمد الیاس ہیں، عبد المنان سے ہیں، ٹھیک ہے، اور تو سب لوگ کو جانتے ہی ہیں آپ لوگ۔ تو آگے کی کارروائی کے لیے اور اچھا ٹھیک ہے، یہ پروگرام جیسا کہ معلوم ہے کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ جناب شمیم ہاشمی صاحب کا شعری مجموعہ خارزار، اس کی رسم اجرا ہونی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کو کچھ اعزاز ہم لوگ بزم ظہیر غازی پوری کی طرف سے عطا کریں گے۔ میری تو بہت پہلے ہی خواہش تھی کہ شہر کے معزز حضرات کو کچھ نہ کچھ اعزاز، پہلے یہ چل رہا تھا سلسلہ شہپر ایوارڈ دینے کا، لیکن وہ شہپر رسالہ بند ہو جانے کی وجہ سے تھوڑی سی دقت ہو گئی، تو اب ہم لوگ کی یہ بزم قائم ہو گئی ہے، بزم ظہیر غازی پوری۔ اس کے صدر ہمارے جناب تسلیم خان تیغ صاحب ہیں، اور ان کے بغل میں بیٹھے ہوئے جناب بن حاج مجروح صاحب، وہ سیکرٹری ہیں اس کے۔ تو ان لوگ کی بھی مطلب خواہش ہوئی کہ جناب شمیم ہاشمی صاحب کو اعزاز سے نوازا جائے، تو یہ آج اسی کے تحت یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ بہت سب کا خوش آمدید۔ میں اپنے معزز مہمان کرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے مقدس ہاتھوں سے اس کتاب کی رونمائی ہو، ڈاکٹر سید شمیم ہاشمی صاحب کی شال پوشی فرما کر انہیں اعزاز سے نوازیں۔ تحریکی اعتبار سے بھی جناب شہنواز احمد خان صاحب سبکدوش لیبر کمشنر، ان سے میں ملتمس ہوں برائے مہربانی، اتفاق سے یہ شہنواز احمد خان صاحب شمیم ہاشمی صاحب کے شاگرد بھی ہیں، تو اس رشتے سے میں ان سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے استاد مکرم کی شال پوشی فرما کر ان کو اعزاز سے نوازیں۔ ایسے گھومنے کا تھا ایسے یعنی جناب سید عبید اللہ ہاشمی صاحب سے میں ملتمس ہوں برائے مہربانی آپ بھی جناب شمیم ہاشمی صاحب کو مومنٹو پیش کر کے انہیں اعزاز سے نوازیں۔ اب میں بزم ظہیر غازی پوری کے سیکریٹری جناب ڈاکٹر منہاج مجروح صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ انہوں نے کیجیے، میں جناب ڈاکٹر منہاج مجروح صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ جناب شمیم ہاشمی صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کریں، اس سے قبل اس سپاس نامہ کے الفاظ یہاں دہرا دیں۔ سامعین اکرام السلام علیکم۔ زیر خدمت ڈاکٹر سید شمیم ہاشمی صاحب علی جناب، آج مورخہ 9 نومبر 2025 بروز اتوار علامہ اقبال کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم اردو کی منعقد تقریب میں بزم ظہیر غازی پوری ہزاریباغ کی جانب سے آپ کی ادبی خدمات کے لیے اور آپ کی تخلیقی اور شعری صلاحیت کو سراہتے ہوئے آپ کو علامہ اقبال ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ اس کے لیے ہمیں بے پناہ خوشی حاصل ہو رہی ہے جس کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ آپ لگ بھگ 55 برسوں سے خاموشی سے اردو ادب کی خدمت کیے جا رہے ہیں۔ اب تک آپ کی کئی کتابیں بعنوان ٹوٹتے پتوں کا دکھ، مجموعہ غزلیات 2005، فارسی کی پہلی کتاب ترجمہ برائے انٹرمیڈیٹ مگدھ یونیورسٹی گیا 1973
1973 और 1994, इंसानियत का इस्लामी तस्वुर 2008, सहसराम और उर्दू शायरी तज़किरा शोरा सहसराम 2019, नावे शरूस कुलियात महजूर शमशी 2020 और खारजार मजमूए गज़लियात 2025 मंजर आम पर आ चुकी है। आपकी अभी और कई किताबें ज़ेर तसनीफ है। मुजमा गज़लियात टूटते पत्तों का दुख के लिए आपको बिहार उर्दू अकादमी पटना की तरफ से इनाम से नवाजा गया और साथ ही साथ सनद तौसीफ़ भी अता की गई। आप DVC में दर्स व तदरीस के मुअज़्ज़िज़ पेशे से मुंसलिक रहे और 2004 में इस ओहदे से सबकदोश हुए। आपको उर्दू ज़बान के साथ साथ फ़ारसी और अंग्रेज़ी ज़बान पर भी मुकम्मल अबूर हासिल। आपने महजूर शमशी की शायरी पर PhD की सनद हासिल की है। बज़्म ज़हीर गाज़ीपुरी व हज़ारीबाग के अराकीन आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने इस एजाज़ को कबूल फरमाकर हमें इज़्ज़त बख्शी है। हम दुआगो हैं कि आप इसी तरह हज़ारीबाग की संगलात ज़मीन पर अदब के गुल बूटे खिलाते रहें ताकि उर्दू अदब की फ़ज़ा पर कभी जमूद न तारी हो। हम दुआगो हैं कि हज़ारीबाग के अहल कलम हज़रात के सर पर आपका साया हमेशा कायम रहे और आप हमेशा सेहतमंद, खुश और खुर्रम रहें। आमीन। जनाब तस्लीम खान तैयब जो बज़्म ज़हीर गाज़ीपुरी के सदर हैं, उनसे मुल्तमिस हूँ बराए मेहरबान आप तशरीफ़ ले आएँ और जनाब सदर और जनाब सेक्रेटरी दोनों के दस्ते मुक़द्दस से ये सपासनामा साहिब किताब की खिदमत में पेश किया जा रहा है। उधर देखिए, उधर, हाँ सामने देखिए। अमल हो चुका है, किताब की रुनमाई भी हो चुकी और साहिब किताब की खिदमत में इजाज़ात भी पेश किए जा चुके। अब हम लोग दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और जाहिर है यहाँ शोरा की भी खासी तादाद मौजूद है। तो मैं चाहूँगा कि इस मजलिस को सबसे पहले हमारे जो शोरा किराम है वही चार चांद लगाएं और साहिब किताब के सिलसिले में उनकी जो मंजूमात हैं वो यहाँ आ जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने भाई जनाब GM जावेद साहब से मुल्तमिस हूँ बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से हम सामईन को महसूस फरमाएं। कहता समात फरमाएं। फिक्र के शहर में खुर्शीद दरख्सा है समीम, फिक्र के शहर में खुर्शीद दरख्सा है समीम, हुस्न माना के अमी फहम के उनवा है समीम। फिक्र के शहर में खुर्शीद दरख्सा है समीम, हुस्न माना के अमी फहम के उनवा है समीम। इनके शेरों से उम्मीदों की किरण फूटती है, इनके शेरों से उम्मीदों की किरण फूटती है, इनके शेरों से उम्मीदों की किरण फूटती है। बज़्म बज़्म सब गो के लिए सम्माए फिरोजा है समीम। इल्म को नखत एहसास बना देते हैं, इल्म को नखत एहसास बना देते हैं, अपने शेरों में लफ्जों को सजा देते हैं। दिल के जज्बात में नगमों का गुजर होता है जब समीम आप कोई शेर सुना देते हैं। बुजुर्ग जनाब मुख्तार अहमद कासिर साहब से मुल्तमिस हूँ। इस शहर के कोहना मश्क शायर, उस्ताद शायर, बुजुर्ग शायर, दो शेरी मजमूए जिनके मंजर आम पर आकर दादे खासो आम वसूल कर रहे हैं। साथ ही उसका हिंदी वर्जन भी सामने आया है, हाल ही में उसका इजरा हुआ था और उसे हिंदी दां हजरात ने भी हाथों हाथ लिया है। ये इनकी सलाहियत और काबिलियत पर दाल है। मैं इनसे निहायत अदब व एहतराम के साथ इल्तिमास करता हूँ बराए मेहरबानी आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मंजूम कलाम से हम हज़रात को महसूस फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम। दो चार जुमले मैंने कलम बंद किए हैं, आप पहले मुखातिब हो रहा हूँ कि आज की मखसूस तक़रीब का एहतमाम
بزم ظہیر غازی پوری کے تحت کیا جا رہا ہے۔ اس کا انعقاد جناب سید ڈاکٹر شمیم ہاشمی، جو ملک اور شہر ہزاری باغ کے معروف ادیب اور شاعر ہیں، ان کے فن اور شخصیت سے عوام کو روشناس کرنے کی اچھی کاوش۔ اس ضمن میں ان کے ادبی خدمات پر شہر کے دانشوروں کے مقالے اور خاص کر ایک سیمینار کے ذریعہ جو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ قابل ستائش۔ ہم اس تقریب کے منتظم اور کنوینر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب کو دلی مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خدا انہیں لمبی عمر عطا کرے تاکہ آئندہ بھی ان کے زرعی کلام اور خیالات سے مستفید ہوتے رہیں۔ ان کی کرشماتی اور ٹاورنگ شخصیت کے مد نظر چند منظوم کلام خطات کی صورت میں آپ سب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا قطعہ ہے، عرض کیا ہے؟ شعر و سخن کے محور شمیم ہاشمی تو ہیں، شعر و سخن کے محور شمیم ہاشمی تو ہیں، علم و ادب کے مظہر شمیم ہاشمی تو ہیں، شعر و سخن کے محور شمیم ہاشمی تو ہیں، علم و ادب کے مظہر شمیم ہاشمی تو ہیں، ایک نغمہ عہد رفتہ اور آہنگ نو کے ساتھ، ایک نغمہ عہد رفتہ وہ آہنگ نو کے ساتھ، انسانیت کے پیکر شمیم ہاشمی تو ہیں۔ بے شک۔ دوسرا قطعہ، مینار علم و فن ہم بتائیں گے کیا بھلا، مینار علم و فن ہم بتائیں گے کیا بھلا، عظمت پھر ان کی اور بڑھائیں گے کیا بھلا، عظمت پھر ان کی اور بڑھائیں گے کیا بھلا، ان کے مقام تک تو کہاں دسترس جناب، ان کے مقام تک تو کہاں دسترس جناب، سورج کو ہم چراغ دکھائیں گے کیا بھلا۔ واہ واہ واہ، بہت خوب۔ سورج کو ہم چراغ دکھائیں۔ آخری قطعہ ہے، ذی احترام و رونق بزم سخن ہے آپ، ذی احترام و رونق بزم سخن ہے آپ، جس جستجو میں سب ہیں وہی فکر و فن ہے آپ، جس جستجو میں سب ہیں وہی فکر و فن ہے آپ، حرف سخن سے آپ کے محفل میں رنگ ہے، حرف سخن سے آپ کے محفل میں رنگ ہے، تنہا بھی ہیں اگر تو بھری انجمن ہے آپ۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، لکھے ہیں، کچھ ریسرچ اسکالرس بھی ہیں اور کچھ ان ریسرچ اسکالرس کے اساتذہ بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں طرح کے مضامین اور مقالات یہاں سامنے آئیں گے، اور یہاں ڈائس پر جو لوگ موجود ہیں ان کی گفتگو سے ہمیں محظوظ ہونا ہے۔ بڑے قیمتی لوگ اور بڑے خاصے لوگ یہاں موجود ہیں، اس لیے اس مجلس میں دو ریسرچ اسکالرس بھی موجود ہیں۔ ان میں ایک ہے محمد الیاس انصاری صاحب جو دھنباد سے تشریف لائے ہیں، اور دوسرے ہیں محمد امان اللہ صاحب۔ تو پہلے میں الیاس انصاری صاحب سے گزارش کروں گا برائے مہربانی آپ اپنا جو مقالہ ہے یا مضمون ہے آپ اسے یہاں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ میں محمد الیاس انصاری، ریسرچ اسکالر، ونود بہاری مہاتو کوئلانچل یونیورسٹی دھنباد۔ حضرات، میں مختصر میں اپنے تلخیص کے طور پر یہ کہہ دوں کہ میرا جو موضوع ہے وہ ہے شمیم ہاشمی کی شاعری، وجود سے رفاقت تک کے ایک داخلی سفر۔
जनाब शमीम हाशमी साहब जिस तरह उर्दू गज़ल हमेशा इंसानी एहसासात के सबसे मोतबर तर्जुमान रही है, मीर की सादगी, गालिब की ज़र्फ़ निगाही, इकबाल की फ़िक्र, फैज़ के इज्तिमाई, ये सब, या नासिर काज़मी की तन्हाई, ये सब उस सिन्फ के वो रंग हैं जिनमें इंसान के अंदरूनी कर्ब और खारजी तजुर्बा एक साथ जलवागर होते हैं। जदीद अहद में जब इंसान मशीनी ज़िंदगी, वक्त के दबाव, रूहानी अजनबियत के शिकंजों में जकड़ गया है, कुछ शोरा ने इस तजुर्बे को नई फिक्री समतों से में बरता है। उन्हीं में से एक नुमाया नाम है डॉक्टर शमीम हाशमी। शमीम हाशमी के अब तक 2 मजमूए, जिनमें टूटते पत्तों का दुख और खारजार, उनके ये फिक्री व फ़नी इर्तिका के 2 रोशन इस्तारे हैं। वो बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर हैं, मगर उनकी गज़लें महज इश्किया, वारदात या जज्बाती रद्द अमल नहीं, बल्कि इंसान की दाखिली कशमकश, वजद बहराने और समाजी बेहसी का अक्कास है। उनके यहाँ एहसासात महज बयान नहीं है, बल्कि शऊर के आईने में मुनाकिस होकर एक गहरी फिक्र और मानियत के इख्तियार कर लेते हैं। शमीम हाशमी की शायरी का मुताला किया जाए तो उनके यहाँ चंद बुनियादी तजुर्बात जहतें नुमायाँ होती हैं। वजदी बहरान, तन्हाई और बेवतनी, जज्बाती इस्तेसाल, रफ़ाकत का ज़वाल, ज़िंदगी को बतौर आजमाइश कबूल करने का शऊर, ये तमाम पहलू बज़ाहिर अलग अलग महसूस होते हैं, लेकिन दरअसल ये एक ही दाखिली सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल हैं। शमीम हाशमी के यहाँ सबसे पहले वजदी बहरान का एहसास नुमाया नज़र आता है। उनके कई अशार में इंसान की शनाख्त के बिखरने, जात की अजनबियत और रूह की थकन का जिक्र मिलता है। उनका एक शेर यूँ देखें कि रफ्ता रफ्ता जिंदगी खुद भी अधूरी हो गई, रफ्ता रफ्ता जिंदगी खुद भी अधूरी हो गई, मेरी अपनी शख्सियत जब फाइलों में खो गई। अलगरज ये उनके दूसरे एक ये शेर देखें कि चहल पहल नहीं कोई, न जिंदगी का निशान, क्योंकि मैं मुख्तसर कर रहा हूँ, मैं चीज़ों पर रख दे रहा हूँ। चहल पहल नहीं कोई न जिंदगी का निशान, मेरा वजूद है तन्हा उदास घर की तरह। ये उदास घर सिर्फ मकान नहीं बल्कि वजूद की अलामत भी हैं। एक ऐसा वजूद जिसमें रोशनी तो है मगर सुकून नहीं, जिसमें सांस तो है मगर रफाकत नहीं। शमीम हाशमी के यहाँ घर और वजूद का इस्तारा जिंदगी की तन्हाई और बेताल्लुक दोनों को जाहिर करता है। आगे हम देखते हैं कि उनका एक और शेर देखते हैं कि मेरे जज्बात से खेलो, मेरे गम को छेड़ो, मेरे जज्बात से खेलो, मेरे गम को छेड़ो, दोस्तों मुझको जमाने में तमाशा कर दो। मेरे जज्बात से खेलो, मेरे गम को छेड़ो, दोस्तों मुझको जमाने में तन्हा कर दो। ये तंज के पेराए में आज के इंसान पर सख्त चोट है। शायर का दुख महज जाती नहीं बल्कि पूरे मुआशरे के इन्हतात की अलामत है। एहसास के इस जवाल को वो दूसरी सतह पर भी बयान करते हैं। या आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ, उसके बाद अपने इख्तिताम करता हूँ कि साहिब दर्द कोई होता, साहिब दर्द कोई होता तो साहिब हम भी, साहिब दर्द कोई होता तो साहब हम भी, हाँ अपना दिल उसको दिखा देने की हिम्मत करते, अपना दिल हम दिखा देने के हैं। इन तमाम उनके और क्या है, लेकिन आखिर में इन तमाम पहलुओं को, उनके अशारों को जब मिला जाए तो मालूम होता है कि शमीम हाशमी की शायरी दरअसल जदीद इंसान की दाखिली खुदनुश्त है। उनके यहाँ दुख है मगर वो महज इल्मिया नहीं, शौर की गहराई में डूबा हुआ दुख है। उनकी गज़लें ज़बान बयान के एतबार से नहायत सादा मगर मानवी लिहाज से गैर मामूली है।
उनके यहाँ लफ्ज़ इस्तारा नहीं बनता, बल्कि ज़िंदगी खुद इस्तारे में ढल जाती है। इस तरह टूटते पत्तों का दुख महज खिज़ा की अलामत नहीं, बल्कि इंसानी नापायदारी का इस्तारा है, और खारिज़र सिर्फ रंज अलम का हवाला नहीं, बल्कि इस अहद की हकीकत का मज़हर है, जहाँ इंसान मोहब्बत, यकीन और एहसास तीनों से महरूम हो चुका है। मैं इन्हीं 3 कलमात के साथ अपनी बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब इलियास अंसारी साहब, बड़ी मेहनत से इन्होंने मकाला तहरीर किया है और यकीनन इस मज़मून का किसी रिसाले में आ जाना ज़रूरी है। अगर इसी तरह वो लिखते पढ़ते रहे तो इनके रोशन मुस्तकबिल के सिलसिले में रोशन इम्कानात मौजूद हैं। अब मैं दूसरे रिसर्च स्कॉलर जनाब मोहम्मद अमानुल्लाह साहब से मुल्तमिस हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ और वक्त का लिहाज रखते हुए आप भी अपनी तहरीर यहाँ पेश करें। अस्सलामु अलैकुम। मैं मोहम्मद अमानुल्लाह अंसारी, रिसर्च स्कॉलर, विनोद बिहारी महतो, यूनिवर्सिटी धनबाद। मेरा मौजू है शमीम हाशमी, एहसास का शायर। बहुत ही कम वक्तों में मैं आपके सामने में कुछ अहम बातें पेश करूंगा। शमीम हाशमी का कलाम पढ़ते हुए महसूस होता है कि वह महज गम के शायर नहीं, बल्कि एहसास के शायर हैं। उनके यहाँ दुख कोई शोर अंगेज चीख नहीं, बल्कि एक ठहरा हुआ दर्द है जो लफ्ज़ों में खामोशी के साथ बहता है। उनकी शायरी में ज़ात और कायनात, फ़र्द और मुआशरा, उम्मीद और शिकस्त सब एक ही दाखिली कशमकश के मुख्तलिफ रुख हैं। वो अपने अहद के हसास तरीन शायर हैं जो एहसासात को जज्बाती शऊर के बजाय फिक्री गहराई में ढालते हैं। शमीम हाशमी के यहाँ जिंदगी किसी आरामदा तजुर्बे का नाम नहीं, बल्कि एक मुसलसल जद्दोजहद का नाम है। उनके अशार में थकन, मुसाफत और जुस्तजू, ये तीनों मिलकर एक ऐसी अलामती फ़िज़ा बनाते हैं जो जदीद इंसानों की नफ्सियाती हालत का अक्स बन जाती है। मिसाल के तौर पर एक शेर मुलाहिज़ा करें। ये शेर सफ़र की खारजी मशक्क़त से ज़्यादा दाखिली कर्ब की इलामत है। रेत के नश्तर महज जिस्मानी ज़ख्म नहीं, बल्कि ज़िंदगी के तल्ख़ तजुर्बात के वो लम्हे हैं जो इंसान के वजूद को चीर कर रख देते हैं। गर्द सफ़र वक्त के बहाव और हालत की धूल है जो इंसानी शनाख्त पर जम जाती है। यहाँ शायर एक लम्हे में इंसानी जद्दोजहद, थकन और वजूदी तन्हाई सब कुछ समो देता है। इनकी गज़लों में वजूदी सवालात बारहा नज़र आते हैं। वह इंसान की पहचान, उसके मकसद और उसकी बेसमती पर गहरी नज़र रखते हैं। इनके सवालात उन्हें महज रूमानी शायर नहीं रहने देते, बल्कि एक फिक्री और फलसिफाना सतह पर ले जाते हैं। अब मैं खुलासे के तौर पे कुछ बातें आपके सामने में पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त की कमी है। इनके मजमूए टूटे पत्तों का दुख और खारजार इनकी फ़न की तरक्की याफ्ता मनाजिर हैं। पहले मजमूए में एक हसास फ़र्द के दुख और तन्हाई का बयान है, जबकि दूसरे में यही दुख इज्तिमाई शऊर में तब्दील हो जाता है। इनकी गज़लें दरअसल एक मुसलसल दाखिली सफ़र की रुदाद हैं। खुद से रफ़ाकत से बेजारी और बेजारी से आगही तक का सफ़र। शमीम हाशमी की शायरी असल जौहर एहसास है, और यही एहसास इनके फ़न को ज़िंदा रखता है। वो गम को एक कैफियत के तौर पर नहीं, बल्कि शऊर की हालत के तौर पर पेश करते हैं। इनके यहाँ दुख के साथ एक वक़ार जुड़ा है, एक ज़ब्त जो चीखने नहीं देता। वो उन शोरा में से हैं जो खामोशी लफ्ज़ों से गूंज पैदा करते हैं। उन्होंने उर्दू गज़ल को दाखिली सच्चाई की नई जहत अता की। उनकी शायरी में कोई मजनूई इज्तिजाज नहीं, कोई नुमाइशी दर्द नहीं। वो जो कहते हैं दिल की सदाकत से कहते हैं। उनके अशार में एक ऐसा ठहरा हुआ दुख है जो आहिस्ता आहिस्ता कारी के एहसास से सरायत कर जाता है।
यही इनकी सबसे बड़ी कामयाबी है कि वो गम को अलमियत से ज़्यादा शऊर का हिस्सा बना देते हैं। शुक्रिया। जनाब डॉक्टर मिनहाज मजरूह, आपसे हम कलाम होते हैं। डॉक्टर शमीम हाशमी की गज़लों पर सरसरी नज़र डाली है, हमने कोशिश की है समाप्त करें। जब झारखंड के हालिया शेर व अदब का तज़किरा करते हैं तो इस हकीकत का इंकशाफ होता है कि ज़माने हाल में सूबे के खित्ते में कई मुमताज़ मारूफ शायर व अदीब अपने खून जिगर और जाँफशानी से उर्दू अदब की आबियारी करने में मशगूल हैं। कोई नसरी अफसाने, कोई नसर में कहानियाँ और अफसाने रकम कर रहा है तो कोई खालिस तहकीकी और तनकीदी मज़ामीन तख्लीक करने में सरगर्म है। लेकिन जो शायरी के असनाफ़ सुखन से वाक़फ़ियत रखते हैं वो दोहे, नज़में, रुबाइयात, क़ितात और गज़लें वगैरह खल्क़ करके उर्दू अदब में एक अहम कारनामा अंजाम दे रहे हैं, जिससे कई तनकीदी और तहकीकी किताबें मंजर आम पर आकर दाद व तहसीन हासिल कर ली। इस ज़ुमरे में डॉक्टर शमीम हाशमी का नाम भी नहायत अदब व एहतराम से लिया जा सकता है। डॉक्टर शमीम हाशमी की गज़लों के अशार के मुताले से ये एहसास होता है कि वो फ़न शायरी और बिलखसूस फ़न गज़ल के उसूल व ज़वाबित और रमूज़ व निकात पर पूरी दस्तरस रखते हैं, जो एक अच्छे फ़नकार की अदबी सलाहियतों, लियाकत और फ़नकाराना शऊर व फ़िक्र की शनाख्त होती है, जो एक शायर को दूसरे शोरा से मुनफरद व मुमताज़ मकाम अता करने में मुआविन व मददगार साबित होते हैं। प्रोफेसर तलहा रिज़वी बर्क़ इस ज़िम्न में फरमाते हैं कि आपकी खुदादाद शेरी सलाहियतों और फ़नकारी का कायल हो गया। फ़नकार यूं के एहसास और तसव्वुरात को जिस खूबसूरती से आपने शेरी जामा पहनाया है वो आपकी लसानी दानिश, ज़बान अल्फाज पर काबिल रश्क गिरफ्त और इजहार बयान की शगुफ्तगी व दिलकशी पर डाले। डॉक्टर शमीम हाशमी खालिस गज़लगो शायर हैं। उनकी गज़लों में हयात मौत के माबैन इंसान की तड़पती हुई रूह की आहो फ़िग़ा हैं, सियासी व समाजी पहलू, शाद व गम के सामा, हुस्न इश्क, हिज्र व विसाल और आलम फ़ानी में रोनुमा होने वाले तमाम अनासिर बदर्ज अतम मौजूद हैं। चंद अशार मुलाहज़ा फरमाए। पाला पड़ा है मुझको कड़े इम्तिहान से, पाला पड़ा है मुझको कड़े इम्तिहान से, गुजरा हूँ कामयाब मगर आन बान से, और जीना भी इम्तिहान है मरना भी इम्तिहान है, जीना भी इम्तिहान है मरना भी इम्तिहान है, कैसे नजात पाएंगे हम इम्तिहान से। और ये शेर देखिए कि ये दुनिया है इसका तमाशा अलग, सुना था अलग और देखा अलग, ज़बान तेरी मुझको कटारी लगे, ज़बान तेरी मुझको कटारी लगे, तेरी बात पर ज़ख्म कारी लगे। मुंदरजा वाला अशार की रोशनी में यह हकीकत अयां होती है कि शमीम हाशमी को इब्तिदा से ही शायरी से शगफ रहा है। वो शगफ है, वो सिन्फ गज़ल के साथ साथ दोहे, रुबाइयात और किताब भी खल्क़ करने का हुनर जानते हैं। उन्होंने नस्र निगारी में भी अहम कारनामा अंजाम दिया है। सहसराम और उर्दू शायरी इसकी रोशन दलील है। बिलाशुबा इनके दोनों मजमूए टूटते पत्तों का दुख और खारिजार उर्दू अदब में एक दस्तावेज की हैसियत रखते हैं। डॉक्टर शमीम हाशमी उर्दू शायरी में दाग दहलवी के उसलूबी दास्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, दबिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और अब्र हसनी गुन्नौरी के शागिर्दों में आते हैं। और अब्र हसनी गुन्नौरी उर्दू क्लासिकी वज़ा के अहम शायरों में उनका शुमार होता है। चुनांचे शमीम हाशमी की शायरी में ये रंग भी नुमायाँ है। उनके जिसका बखूबी अंदाज़ा उनके दोनों मजमूए गज़लियात टूटते पत्तों का दुख और खारजार से बखूबी लगाया जा सकता है।
2005 में शाये उनका मजमूए गज़लियात टूटते पत्तों का दुख उनकी तमाम शाहकार अदबी व गैर अदबी किताबों में सबसे अहम है, जिसकी अदबी हलकों में खूब पेशराई हुई है। उनके अदबी उसलूब और अफकार की उम्दा पेशकश की वजह से उनको साहित्य भूषण और बिहार उर्दू अकादमी अवार्ड से सरफराज किया गया। दाग की शायरी में सबसे मुमताज़ खुसूसियत ज़ुबान का इस्तेमाल है। सादगी व शीरीनी, तरन्नुम व रवानी इस ज़ुबान की बुनियादी सिफ़ात हैं। उन्होंने मुहावरात का इस्तेमाल नहायत बरजस्ता अंदाज में किया है। शोखी व बागपन, रंगीन बयानी और चुलबुलापन दाग की शायरी का हिस्सा है। अपने कलाम की सादगी, सफाई, रवानी और आम पसंद जज्बात व ख्यालात की तर्जुमानी की बदौलत दाग अपने ज़माने के सबसे मकबूल शायर थे। वैसे ही शमीम हाशमी दाग की शायरी की इन्हीं खुसूसियात को अपनी शायरी में अपनाकर अपने कलाम को खूब से खूबतर बनाने की कामयाब कोशिश की है। शमीम हाशमी की शायरी में दाग की शायरी का असर अच्छा खासा है। उन्होंने उनके रंगे कलाम की तकलीद करके अपने कलाम को खूब से खूबतर बनाने की अच्छी कोशिश की है। डॉक्टर हाशमी के मजमूए गज़लियात टूटते पत्तों का दुख पर पूरे 2 दर्जन शेर व अदब के मुमताज़ शोरा, नाक़िदीन और नस्ल निगारों के तासुरात मौजूद हैं, जिससे उनकी अदब निगारी और उसलूब निगारिश का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आज जिस मजमूए गज़लियात खारजार की रस्म इजरा अमल में लाया जा रहा है, इसके नोमेनक्लेचर यानी कि तस्मिया में भी जिद्दत, नूरत और अनोखापन अपनाया गया है, क्योंकि गज़ल में मोहब्बत व उल्फत, अक़ीदत व उनसियत का उन्सुर गालिब होता है। अगरचे अब गज़ल अपने दामन में सभी तरह के मानी व मज़ामीन, एहसासात व ख़यालात और नज़रियात समेटे हुए होती है, लेकिन क़ारीन को ये नाम पहली फ़ुर्सत में मजमूए गज़लियात की हैसियत से ज़रूर हैरत व इस्तिजाब में डालेगा। बाद में उसकी वर्क गर्दानी और फ़िक्र व कलाम की हलावत व अजूबत और चाशनी से खुद को महजूज करेगा। शुक्रिया। अभी तशरीफ़ लाएं, अपने ख्यालात के इज़हार फरमाएं। मेरे इस मकाले का उन्वान है डॉक्टर सैयद शमीम हाशमी की शायरी में तंज़ व मज़ाह के अनासिर। तो चंद मतलब पूरा मजमून नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ चंद बातें बस। ये हर इंसान के अंदर मज़ाह का कुछ न कुछ उन्सुर ज़रूर पाया जाता है, जो उसकी गुफ्तगू या तहरीर में छलक आता है। इस तरह वो खुद भी हंसता है और दूसरे के लबों पर भी मुस्कुराहटें बिखेर देता है। इसी सिलसिले में एक शायर का शेर हमको याद आ रहा है कि या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है। ऐसी ही एक शख्सियत डॉक्टर सैयद शमीम हाशमी की भी है, जिनकी पैदाइश सूबे बिहार के एक तारीखी शहर सहसराम में 14 अगस्त 1947 को हुई, यानी दुनिया में आपकी आमद के साथ ही देश को आज़ादी मिली। ऐसे भी कह सकते हैं, इनके डर से अंग्रेज भाग गए। आपको शायरी का शौक उनफवान शवाब से ही था, अब मुअम्मिर होने के बाद उस्ताद शायर की सफ में आ गए हैं। जवानी में भी अच्छी शायरी करते थे और अब भी बहुत अच्छी शायरी करते हैं, मज़ामीन भी लिखते हैं और खूब लिखते हैं। आपके बारे में फ़ख्र से कहा जा सकता है कि आपको उर्दू के अलावा फ़ारसी, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान पर भी उबूर हासिल है। कटर मटर वाली ज़बान नहीं, बल्कि अब अदबी तख्लीक़ात वाली ज़बान। अभी आपका एक शेरी मजमुआ खारजार 2025 में मंजर आम पर आया है, जिसकी तरतीब व तज़ीन आपके होनहार और लायक फर्जंद राजी अबूज़र ने की है। इस मजमूए में आपकी एक नात और 92 गज़लें शामिल हैं। आप वैसे तो संजीदा शायरी ही करते हैं, लेकिन कभी कभी मुंह का मज़ा बदलने की खातिर अब मेरे इसरार पर मज़ाहिया शायरी भी कर लेते हैं।
डॉक्टर शमीम हाशमी की शायरी में जज्बात का बरजस्ता बहाव भी है, इंसान की फितरी हिस्स भी और उसकी तख्लीक भी। वो इंसान और इससे ताल्लुक़ रखने वाले हर शय पर नज़र रखते हैं और मौज़ूआत का इंतखाब करते हैं। इसलिए उनकी शायरी को अच्छी शायरी और गौर व खौस के बाद तख्लीक होने वाली तहदार शायरी का दर्जा दिया जा सकता है। वो कहते हैं, एक दो शेर देखें। हम सफ़र दुख, हम जुबां दुख, राज़दां दुखी तो है, जाने मन जाने तमन्ना जाने जां दुखी तो है। दिल के अंदर चोर है, चेहरे पर मुस्कान, ओढ़े चादर ढोंग की चलता है इंसान। बहुत शुक्रिया चांद जावेद साहब। डायस पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमानान और सदर साहब की इजाज़त से सबसे पहले तो आज यौम उर्दू के मौके पर मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं बज़्म ज़हीर गाज़ीपुरी के सदर और सेक्रेटरी और जो कारकुनान हैं उनके, कि उन्होंने एक ऐसी मजलिस सजाई और एक सीनियर शायर को एजाज़ दिया। उनको इनके जो इन्होंने एजाज़ दिया उसके लिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मेरा कई बार हज़ारीबाग आना जाना हुआ, 15-20 साल से मैं आता जाता रहा हूँ। कई चेहरे जाने पहचाने हैं, कई लोगों से मैं पहली बार मिल रहा हूँ। इत्तफाक है कि शमीम हाशमी साहब से मेरी मुलाकात पहले नहीं थी। आज इनको देख करके सबसे पहले मेरे जहन में एक शेर आया, वो आप गवारा करें तो मैं सुना दूँ कि चमन उजड़ गया, चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है। चमन उजड़ गया, कुछ यादगार बाकी है, कहीं कहीं पे निशाने बहार बाकी है। तो मैंने जो इनकी शायरी पर मजमून लिखा है या मकाला कह लीजिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का। तमहीद थोड़ा सा कुछ अशार पढ़ के फिर जो हमने कंक्लूजन किया है वो गवारा करें कि उर्दू शायरी की तारीख़ में हर दौर के शेरी रुझानात और नज़रियात ने अपनी शनाख्त कायम की है, मगर कुछ शुअरा ऐसे भी होते हैं जो अपनी तख्लीकी जिद्दत, जज्बाती गहराई और फ़लसफ़ियाना बसीरत के ज़रिए एक मुनफरिद मकाम हासिल करते हैं। शमीम हाशमी भी ऐसे ही शायर हैं जिनकी शायरी में खामोश एहसासात की सदा, इंसानी वजूद की कशमकश और माजी व हाल के दरमियान एक रब्त नुमाया है। उनके कलाम में सिर्फ ज़ाती जज्बात या इनफरादी तजर्बात नहीं, बल्कि इंसानी ज़िंदगी के मुश्तरका तजर्बात, माशरती तज़ादात, यादें और तन्हाई की नफ्सियाती परतें भी मिलती हैं, झलकती हैं। ऐसी शायरी कारी को न सिर्फ एक जमालियाती तजर्बा फराहम करती है, बल्कि उसे इंसानी दर्द, रंज और उम्मीद की आलमगीर हकीकत से भी रोशनास कराती है। शमीम हाशमी के अशार में सादगी और फिक्री गहराई का हसीन इम्तिजाज मिलता है, जो उनके कलाम को दिलचस्प और बामानी बनाता है। उनके शेरी कायनात की एक और ख़ुसूसियत माजी की यादों और ताल्लुकात की नज़ाकत है। उनकी गज़लें ऐसे लम्हे और एहसासात पेश करती हैं जिनमें इंसानी वजूद की तन्हाई, उम्मीद और रंज एक साथ महसूस किए जा सकते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद हसन ने भी कहा कि शमीम हाशमी के अशार में खूने जिगर की रंग आमेज़ी और ताज़ाकारी की महारत मौजूद है, जो उनके कलाम को न सिर्फ मासिर बनाती है बल्कि उर्दू गज़ल में जिद्दत की एक नई जहत भी फराहम करती है। शमीम हाशमी की शायरी वाकई खामोश एहसासात की सदा बनकर हर कारी के अंदर गूंजती रहती है और इसे इंसानी ज़िंदगी के मानवी पहलुओं पर गौर व फिक्र की दावत देती है। शुक्रिया। हज़रात गिरामी, आज से तकरीबन 20 साल पहले हज़ारीबाग के अदबी उफ़क़ पर एक नहायत ही रोशन सितारा तुलू हुआ, जिसे हम लोग डॉक्टर शमीम हाशमी के नाम से जानते हैं। मरहूम ज़हीर गाज़ीपुरी के दौलत कदे पर कारवान अदब की नशस्तों में ये शरीक हुए। शायद 2004 में
मैथन हाई स्कूल से सबकदोशी के बाद ये हज़ारीबाग तशरीफ़ लाए। हज़ारीबाग को इन्होंने अपना वतन सानी बनाया। तो हज़रात गिरामी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि जनाब शम्स बिस्वी साहब ने उसी मजलिस में डॉक्टर शमीम हाशमी का तारुफ कराया। ये मेरे भाई हैं और शेर भी कहते हैं। तब हम लोगों ने जाना कि ये एक शायर भी हैं। और फिर इनकी शख्सियत की परतें खुलती गईं तो ये भी पता लगा कि ये ज़हीर गाज़ीपुरी के उस्ताद भाई भी हैं और दोनों ने एक ही उस्ताद अब्र हसनी गुन्नौरी से शायरी की तालीम पाई है। और शायद ज़हीर गाज़ीपुरी की ईमा पर ही इन्होंने अपना पहला मजमूए कलाम टूटते पत्तों का दुख शाये कराया। उसके 20 बरसों बाद उनका ये दूसरा मजमूए कलाम खारदार मनफ़े शहूद पर आया है, जिसमें कुछ गज़लें टूटते पत्तों के दुख की शामिल हैं, कुछ ताज़ा गज़लें हैं। और खुशी की बात यह है कि इसमें 3 फ़ारसी की गज़लें भी शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ऑन द डाइस एंड द पीपल सिटिंग ऑफ द डाइस, नहायत खुशी की बात है कि आज हज़ारीबाग शहर के जितने मुअज़्ज़ज़ लोग हैं उनके सामने मैं भी हूँ। ये तो है बेसिकली उर्दू किताब का इजरा और उर्दू डे भी है। बहुत खुशी की बात है कि शमीम हाशमी साहब हज़ारीबाग में रह कर के उर्दू की खिदमत अंजाम दे रहे हैं और हम समझते हैं कि आगे भी अंजाम देते रहेंगे और उर्दू की खिदमत करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी हियर, दैट्स ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे जनाब राजी अबू ज़र साहब से किताबें मिल गई थी, इसलिए मैंने एक मुख्तसर मजमून राइटअप तैयार किया जिसका टाइटल है उर्दू की खुशबू और डॉक्टर शमीम हाशमी की गज़लिया दुनिया। मोहतरम सदर महफिल सैयद शमशुल हसन शम्स बिथवी अस्तकी साहब, आज की इस महफिल के रूह रवां मोहतरम डॉक्टर शमीम हाशमी साहब, मोहतरम शाहनवाज अहमद खान साहब, मोहतरम सैयद उबैदुल्लाह हाशमी साहब, अजीज़म नाजिर साहब, रिजवान साहब, कासिर साहब, ज़फ़रुल्लाह सादिक साहब, हारून इंजीनियर साहब, बज़्म ज़हीर गाज़ीपुरी के अहदेदारान, इस प्रोग्राम के कन्वेनर नटखट अजीम आबादी साहब, मुअज़्ज़िज़ शोरा, मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की ये बज़्म अदब मेरे लिए बाश मुसर्रत भी है और बाश फ़ख्र भी कि मुझे इस मौके पर मदऊ किया गया जहां उर्दू अदब के एक संजीदा और पुरएहसास शायर डॉक्टर शमीम हाशमी साहब की 2 तख्लीक टूटते पत्तों का दुख और खारजार, एक्चुअली खारजार की ही रस्म इजरा है, मनाई जा रही है। ये तकरीब इस लिहाज से भी माने खेज़ है कि हम इन दिनों बज़्म उर्दू बना रहे हैं और उर्दू ज़बान खुद एक ऐसी नाजुक खुशबू की मानिंद है जो सदियों से हमारी तहजीब, हमारे एहसासात और हमारी शनाख्त का हिस्सा बनी हुई है। हजरात, आज हम सिर्फ डॉक्टर शमीम हाशमी साहब की किताबों की बात नहीं कर रहे, हम उन जज्बों, उन ख्वाबों, उन लफ्ज़ों को सलाम पेश कर रहे हैं जो उर्दू के दामन में हमेशा जिंदा रहेंगे।
اردو محض ایک زبان نہیں، یہ تہذیب کا استعارہ ہے، یہ نرمی، شائستگی اور محبت کی زبان ہے، یہ دلوں کو جوڑنے، احساسات کو لفظوں میں ڈھالنے اور روح کے زخموں کو مرہم دینے والی زبان ہے۔ شاعر داغ دہلوی نے خوب کہا ہے، اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے زباں کی ہے۔ اردو نے ہمیں میر کی سادگی، غالب کی فکری گہرائی، اقبال کا فلسفہ، فیض کی روشنی اور جوش کا جذبہ دیا، اور اسی روایت میں ایک نیا اور خالص نام ڈاکٹر شمیم ہاشمی کا بھی شامل ہے۔ ڈاکٹر شمیم ہاشمی صاحب 14 اگست 1947 کو پیدا ہوئے، وہی دن جس دن ہمارا وطن آزاد ہوا۔ گویا ان کی پیدائش بھی ایک نئے عہد اور نئی روشنی کی علامت ہے۔ ان کی شاعری میں زندگی کا دکھ، سماج کا احساس اور انسانیت کا درد ایک خوبصورت توازن کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ میں اگرچہ شعبے نباتات سے ہوں، مگر مجھے اردو زبان و ادب سے گہرا لگاؤ ہے۔ جب میں ٹوٹتے پتوں کا دکھ کا عنوان پڑھتا ہوں تو مجھے فطرت کی ان مناظر کی یاد آتی ہے جب خزاں کے موسم میں پتے درختوں سے جدا ہوتے ہیں۔ شاعر نے انہی پتوں کی جدائی کو انسانی احساسات اور رشتوں کے زوال کی علامت بنا دیا ہے۔ ان کی شاعری میں انسان کا دکھ، وقت کی بے رحمی اور احساس محرومی کا وہ رنگ نمایاں ہے جو محض الفاظ نہیں بلکہ زندگی کا تجربہ بن جاتا ہے۔ ان کے اشعار میں ایک عجیب سوز ہے۔ دیکھیے یہ شعر کس درد مندی سے انسانی زندگی کی کہانی سناتا ہے۔ رفتہ رفتہ زندگی خود بھی ادھوری ہو گئی، میری اپنی شخصیت جب فائلوں میں کھو گئی۔ کیا خوب منظر کھینچا ہے۔ زندگی کے دفتر میں انسان خود اپنی شناخت کھو بیٹھا ہے۔ یہ وہ درد ہے جو آج کے دور کے حقیقت بھی ہے اور شاعر کی بصیرت بھی۔ اور ایک اور شعر ملاحظہ ہو، بپتا کس پر کیا پڑی کب سوچے انسان، دنیا کے دکھ درد سے زخمی ہے ایمان۔ یہ اشعار بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر شمیم ہاشمی کی شاعری محض الفاظ کے جوالان گاہ نہیں ہے، بلکہ احساس انسانیت کے صدائے بازگشت ہیں۔ یہ بھی بڑی مسرت کی بات ہے کہ ڈاکٹر شمیم ہاشمی کے فرزند جناب راضی ابو ذر صاحب، جو پیشے کے لحاظ سے ایک انجینئر ہیں، انہوں نے اپنے والد کے تخلیقات کو محبت اور عقیدت کے ساتھ مرتب اور شائع کر کے نہ صرف اپنے والد کو خراج تحسین پیش کیا ہے بلکہ اردو ادب کی خدمت بھی انجام دی ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ اردو کو صرف تقریبات تک محدود نہ رکھیں، اسے اپنے گھروں، درسگاہوں اور روزمرہ زندگی میں جگہ دیں، کیونکہ زبان صرف بولی نہیں جاتی، زبان جی بھی جاتی ہے، اور اردو دلوں میں جیتی ہے، محبت کے ساتھ، احساس کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر شمیم ہاشمی صاحب کو صحت، عزت اور تخلیقی توانائی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے تاکہ وہ اردو ادب کے افق کو مزید روشن کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ ان کے الفاظ یوں ہی دلوں میں اترتے رہیں اور ان کی شاعری نئی نسل کے لیے احساس اور فکر کا چراغ بنتی رہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کو علم و ادب کی خدمت کی توفیق دے اور اردو زبان کی ترقی و دوام عطا فرمائے۔ اردو کے یہ نغمے، یہ احساسات اور یہ محبتیں ہمیشہ زندہ رہیں اور ہم سب ان کے آمین بنے رہیں۔ آخر میں ڈاکٹر شمیم ہاشمی صاحب کو، ان کے صاحبزادے راضی ابو ذر کو اور پوری بزم غازی پوری کو اس کار خیر اور علمی خدمت پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاگرد کا استاد کی بارگاہ میں خراج عقیدت جناب شہنواز احمد خان صاحب تشریف لاتے ہیں۔ طالب علمانہ گفتگو ہے اور یقیناً آج میرے لیے یہ خوشی کا، مسرت کا ایک موقع ہے
کہ ہم اپنے استاد محترم کی بہت معروفانہ تصنیف خارزار پر آپ لوگوں نے جو تاثرات پیش کیے ہیں، میں بھی اس کا ایک ہمنشین ہوں۔ آج کی اس مجلس کے باوقار مندوبین کے درمیان میں فخر سے اس امر کا انکشاف کر رہا ہوں، کرنے میں حق بجانب ہوں کہ جو رشتہ میرے اور استاد محترم کے مابین آج سے 65 سال قبل قائم ہوا تھا، خود کو استاد محترم سید محمد قائم ہوا تھا، وہ آج بھی شاخ نہال کی مثال سرسبز و شاداب ہے۔ میں آج بھی عمر رفتہ 75ویں منزل میں داخل ہو چکا ہے، خود کو استاد محترم سید محمد شمیم ہاشمی دامت برکاتہ کا ایک متبع شاگرد رشیدی سمجھتا ہوں۔ زمانے تعلیم کی شرارتیں اور آنکھ مچولیاں ہمیشہ مجھے تازہ دم رکھتی ہیں۔ اس زمانے کی کرم فرمائیاں جس کا براہ راست تعلق استاد محترم کی ذات سے وابستہ ہے، گاہے گاہے باز خاں این داستان پاری نہ رہا کی طرح اکبرپور کے ہر در و بام سے سنی جاتی ہیں۔ اکبرپور میں اردو زبان و ادب کا جو مختصر باب ہے، اس کے گواہ ابو لیث جاوید مرحوم کے افسانے، مولانا جلال الدین اوج اکبر پوری کے نگارشات، مقیم شاد مغیری کی کہانیاں، ظہیر احمد شبنم کی پرترنم غزلوں، ظہیر نیازی کے ہندی کلام اور ان کی اہلیہ شیرین نیازی کی نسوانی عنوان پر لکھی گئی تحریروں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ سید ڈاکٹر محمد شمیم ہاشمی نے اپنی حیات مستعار کی تابانی سے ایک دنیا ادب کو جس طرح گرویدہ بنا لیا ہے، وہ ان کے ہاشمی وقار کا مظہر ہے۔ آپ کی نثر جو تاریخ کے پردوں میں رشک چمن ہے، تاریخ شاہ اسلام کی جلوتوں میں نمایاں ہے۔ شاہ اسلام تاریخ ہند کا وہ ترنی باب ہے جس کی عظمتوں کے نشان ہر صاحب عظیمت کے لیے شروع سے بعد سے مہمیز رہے ہیں۔ شاہ اسلام کی ہر گلیاں، اہل صفا کی ہر مجلسیں، باشندگان شاہ اسلام کی بولیاں ڈاکٹر شمیم ہاشمی کے وطن معروف کی حیثیت سے ذوق سماعت دیتی ہیں۔ آپ یہ شعر سنیے: بدمست بھی آئے یہاں ہوشیار بھی آئے، اس بزم میں کیا صاحب کردار بھی آئے۔ آج ہندوستان کا ادبی معاشرہ ترقی معکوس کی منزلیں طے کرتا ہوا جناب سے شری کی بزم تک پہنچ چکا ہے۔ استاد محترم نے اپنی تصریح خارزار میں اس عمرانی کم و کاسٹ کو ایک مدبر، ایک محقق، ایک نبشناس حکیم حاذق کی طرح ان اشعار کے حوالے کیا ہے: اپنے اجداد ہو اللہ وحد میں گم تھے، اپنے اجداد ہو اللہ وحد میں گم تھے، ہم الگ راہ چلے کوئے بتاں تک پہنچے، دولت گئی تو ایک آنی جانی شے تھی، اس پر افسوس تابق ہے۔ افسوس تو یہ ہے اس امت سے علم کی میراث بھی رخصت ہوئی۔ آخر شاعر کو کہنا پڑا: کوئی اثاثہ ہے گھر میں، کوئی اثاثہ ہے گھر میں، نہ علم ہے نہ ہنر، تم یہ کہو کہ تمہاری یہ شان کس پر ہے۔ ہمارے درمیان آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس مبارک مجلس کی صدارت بزرگ شاعر، استاد شاعر، کوہنہ مت شاعر اور خاص طور پر نعت کے شاعر جناب شمس بتوی ازدقی موجود ہیں۔ تبسط سے بس ایک شعر میں حاضر کر رہا ہوں آج کے طور پر کہ زباں ہے آج بھی میراث اہل دانش کی، زباں ہے آج بھی میراث اہل دانش کی، ادب کی دنیا میں سکہ رواں نہیں کا ہے کہ خلوص و مہر محبت کا آبشار ہے شمیم، خلوص و مہر محبت کا آبشار ہے شمیم، اسلاف کے اقدار کی مجموعہ آثار ہے شمیم، الفاظ پہ ہوتی ہے کما حق ان کی شفقت، الفاظ پہ ہوتی ہے کما حق ان کی شفقت، معمار حسن ادب ہے خالق خارزار ہے شمیم۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ حضرات کے شکریہ کے ساتھ چاہتا ہوں یہ کہ مجلس کا اختتام کیا جائے۔